네, 안녕하세요. 사실 이 세션이 지금 잉글리시 세션으로 돼 있어서 사회를 어떻게 영어로 보아야 되나 지금 플로어의 구성원을 조금 보고서 제가 이렇게 섞어서 하든지 진행을 네. 네. So I think since this is an international forum, I would be beginning with English introduction about this session. This session is section 2.1, which will be talking about the Korean wave, Hallyu, and culture fusion in East Asia towards an East Asian culture community. Thank you very much. I think I should be appreciating everybody who's here with this kind of very gloomy weather, which I didn't expect because my very close friend from Jeju told me that this season of time would be the greatest season, and it's kind of foggy here. As you will have look at the introductory materials about the session, we will be dealing with the Korean wave Hallyu, which has left a very resonant culture imprint throughout Asia around 3 or 4 years, beginning 1996, 2000 around. And people who are researching or dealing with this issue are always questioning that what enabled Korean wave to become so much popular these days. Is it the uniqueness of content of this culture mass production driving force, or the underlying common value system of Asia? So what are the elements that appeal to the people in Asia, and would it be possible for us to shape an Asian culture community based on these common sentiments? This is shortly described the theme of this session. We have here 5 panels from each, prominent panels from each industry, and which represent the industry related to Hallyu, Korean wave. And I will begin with introducing you Mr. Park in Tech, who will be presenting us the first theme about this cultural Hallyu production. Mr. Intech Park is the president of Touch Sky Production. It's producing drama. And he has been served as a vice president of Samha Networks and KBS Internet. He's more prominent with his recently produced very popular Korean drama, The Master of Confectionery, Kim Tak-gu, which is called Jaepangwang Kim Tak-gu in Korea. He has produced various dramas and marketing projects to export Korean wave dramas, and created programs like Hallyu tours, Hallyu-related publications, musicals, and other culture contents. He will be presenting his thoughts about Hallyu, which initiating Asian culture fusion and developing its trends into culture community. He asked us to release a very short film material, which is, I think, is ready.
You should take your earphones to have the voice. I think it's only sent by this earphone. 아, 그래요? 잠깐만요. 이거 다 원래 저기하고는 조금 다르다고 말씀하시는데. 플레이가 다 끝났습니까? 그럼 일단 지금 조금 뭔가 진행이 느려질 것 같아서 박인택 대표님의 그 지금 발표하시기로 한 한류 아시아 문화 퓨전과 공동체 개발의 씨앗에 대해서 잠시 들어보도록 하겠습니다. 네, 여러분 안녕하세요. 이렇게 좋은 그 포럼에 참여해서 저희 한류 드라마에 대한 말씀을 드릴 수 있는 기회를 갖게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 여러분, 저는 드라마를 제작하는 현장의 기획자이고 제작자입니다. 그동안 한류 드라마라는 씨앗을 중심으로 아시아권에서 매우 활발한 문화 소비 행태가 나타나고 있고, 그것을 소위 한류라고 해서 한국 드라마, 한국의 음악, 한국의 음식, 한국의 패션 등등 한국의 라이프 스타일, 여러 한국에서 비롯된 문화의 씨앗을 가지고 아시아 각국에서 다양한 형태로 소비하고 있는 이런 문화의 형태, 이것을 저는 광범위하게 한류라고 말씀을 드려보았고요. 그 가운데 지난 1990년대 중반부터 현재까지 아시아에서 헐리우드의 영화와 한 축을 이루면서 아시아 대중문화 산업의 한 영역을 담당하고 있는 한국의 드라마가 과연 어떻게 해서 아시안들에게 감동을 주고 지속적으로 그분들이 찾고 원하는 컨텐츠가 됐는지, 그런 부분에 대해서 간략하게 한 3가지로 요약해서 말씀을 드리고 싶습니다. 그동안 저는 새로운 드라마를 기획하고 제작하면서 일본, 중국, 동남아 여러 나라에서 오신 저의 파트너들이라고 하면 드라마를 수입을 해서 방송을 하는 방송사 관계자, 또는 현지의 다른 문화산업을 일구어가는 마케터들, 이런 분들이 주로 파트너분들인데, 그분들한테 제가 새로운 드라마를 기획할 때마다 질문을 하곤 합니다. 과연 당신의 나라에서는 왜 한국 드라마가 그렇게 소구가 되고 있고 찾아지고 있고, 당신은 한국 드라마를 평가를 하고 있는지. 첫 번째 이유는 이 드라마라는 이 컨텐츠는, 특히 이 한국 드라마는 대부분의 아시안들에게 대리만족을 주고 있다 하는 측면을 제가 답을 들었습니다. 예를 들어서 일본의 중장년층 여성들은 외롭고 힘든 나날을 살아가는데 한국의 드라마들이 향수, 추억을 전해주고 있다 하는 그런 위로를 얻고 있고, 일본의 드라마들은 그런 걸 제공하지 못하고 있다 하는 얘기를 하곤 합니다. 일본의 젊은 여성층 시청자들은 일본이라는 사회가 책임으로 지워지고 있는 그런 중압감에서 벗어나는 그런 해방감, 일탈감, 이런 것들을 한국 드라마에서 찾곤 한다 하는 그런 대리만족을 얘기를 했고,
중국이나 동남아의 그 젊은이들로부터는 한국 드라마는 마치 동화 속에 나오는 동경의 대상, 그런 주인공이 된 듯한 대리만족감을 준다 하는 그런 얘기들이 있었습니다. 두 번째입니다. 두 번째는 한국의 드라마들은 서양의 헐리우드 중심의 TV 무비나 영화에 비해서 아시안들이 추구하고 있는 규범과 가치를 매우 잘 반영을 하고 있다 하는 얘기들을 듣곤 합니다. 다른 아시아 지역의 드라마나 영상물들이 한국의 드라마에 비해서 이런 부분에서 특히 라이프 스타일은 매우 현대적인데 그들이 궁극적으로 중시하고 살아가는 가치들은 유교적인 문화권에서 가져온 가족에 대한 중요성, 효, 이런 것들을 매우 중시하게 여긴다. 특히 한국의 멜로드라마에서 중국이나 일본만 하더라도 남녀 주인공들이 자기 결혼 상대자들을 부모들한테 소개를 하는 정도로 결혼 승낙이라고 생각하는 것들을 한국에서는 부모들한테 허락을 받지 못하면 궁극적으로는 결혼을 할 수 없고 결과적으로는 그 문제가 드라마의 커다란 갈등 구조를 이루고 그걸 해결해 나가는 과정이 굉장히 재미있다. 그런데 그런 가치들은 사실은 아시아의 다른 권역들에 대해서는 그게 그렇게 심각한 문제로 이야기되고 있고 받아들여지지 않는 부분인데 한국이라는 나라에서 만든 드라마에서는 왜 그렇게 그런 부분들이 중요시하게 우리가 지속적으로 유지 발전시켜 나가야 될 가치로 잘 걸러지고 있는지 매우 신기해합니다. 세 번째는 한국의 드라마는 헐리우드과 비견될 만큼의 탄탄한 스토리 구조, 그리고 잘생긴 배우들, 그리고 늘 부러운 매우 럭셔리한 집안의 환경들, 가구, 라이프 스타일, 또한 한국 드라마의 영상미, 그리고 뛰어난 가수들의 음악들, 이런 부분들이 헐리우드에서는 제공하지 못하는, 또 아시아권의 다른 문화들과는 차이가 있는, 그런데 우리 동남아시아나 일본, 중국의 여러 국가의 시청자들이나 문화 향수자들이 받아들이기에 거리낌이 거의 없는, 그러나 매우 잘 만들어진 기술적인 우수성 그리고 예술성을 한국 드라마들은 담고 있다 하는 부분에서 답들을 해주곤 하셨습니다. 한국에서도 인기가 있는 로맨틱 코미디 이런 장르들이 아시아권에 가서 그렇게 크게 성공하지 못하는 사례들을 봤습니다. 결국은 이런 단순한 트렌디성의 드라마들보다는 아시아 시장에서 앞으로도 아시아의 문화 퓨전을 이끌어갈 한류의 드라마들은 아시안들의 보편적인 가치, 보편적인 삶의 기준, 그리고 그들이 추구하는 앞으로의 미래의 어떤 기술적 또는 문화적 수준의 것들을 충족시키는 한류 드라마들이 하나의 씨앗이 되고 있고, 그런 씨앗이 뿌려져서 각 지역에서 중국, 인도네시아, 말레이시아, 중앙아시아, 멀리 중동까지도 새로운 문화 현상을 만들어내는 좋은 씨앗이 되고 있다 하는 그런 것으로 평가를 받고 있다라는 말씀을 드리겠습니다. 기타 자세한 혹시 질문이나 토론은 이따가 5분들 다 발표를 마치고 난 다음에 하도록 하고요. 제가 준비한 말씀은 여기까지 마치는 걸로 하겠습니다. 여러분 감사합니다. Thank you, Mr. Park. As the title says, he
he only talked little about the culture community. And the next, our presenter, Mr. Professor Liu Qing, title, since his title is Korean Wave in East Asian Community, I think he would be more going into depth about what this cultural community possibilities would have. Mr. Liu Qing is the director of Department of American Studies and an associate researcher at the China Institute of International Studies. Dr. Liu's researches focus on China-U.S. relations and the regional situation. He's a contributor to such books as Response and Security and the International Situation and China's Diplomacy. Please invite Mr. Liu Qing. First, I'd like to say many thanks for Korean Foundation's invitation, and to also thank the Mr. Chairman. And my topic is about Korea Wave and the East Asia community. So my perspective, I think, is from international relations, or say Asian regional relations, from this perspective, and I talk about Korean Wave. In 1996, the first Korea drama was broadcasted in China, and in February 2000, the Chinese media coined the phrase of Korea Wave. Since then, the big wave, has spread out to China, and a wide range of Korean cultural products enter Chinese market. So I'd like to brief my remarks by answering three questions. The first question is how Chinese people think of Korea Wave. First of all, Korea Wave represents one of modern style. And when people go shopping whether in big cities or small towns, they easily find Korea clothes, movies, music, cosmetics, and other offerings. Generally speaking, for young kids, for young people, they have one or two or even more pieces of Korea products. To take my family, for example, my wife uses Samsung cellphone, and I like we watch television. It's the television. The TV set is a Samsung brand also, and we drive Hyundai Motors, and we like to go to Hana-san restaurant to eat barbecue. So of course we like kimchi very much. This is my family story. Secondly, I think Korea Wave represents a charming culture. To give another example, Korea Pavilion in Shanghai World Expo, as you know, is one of showcase with which Chinese people like. Millions of people saw Korea economic, technological, and cultural achievements through the window. To take another example, Korean artists have so many fans in China that seize important positions in mainstream hit. By the way, my wife likes Korean drama very much, but for me, I chose Hollywood movies first. My wife liked
very much. Korea waves very much. More and more Chinese people, make a special trip to South Korea to experience their birthplace of Korean culture and taste. Of course, Jeju Island is the most popular one. Thanks for special, Jeju special self-governing provinces. Chinese people can visit the beautiful island with open visa free. Thirdly, I think Korea wave spreads a kind of value, as Park mentioned, a kind of Asian cultural value. The movies and the dramas show enduring Confucian-rooted values in their emphasis on family relations, reminding Chinese people of how Korean people maintain their traditions while modernize themselves. The second question I'd like to answer is why it is so popular in China. I'd like to put forward 4 points. Number one, the cultural similarities are the basis for communication with each other. China and South Korea's history, geography, humanities, and ethnics have deep roots. Both are in the circle of Confucian culture with tradition of cultural exchanges for thousands of years. There are similarities in lifestyle and values. Korean dramas focus on carrying ethics, patience, family values, etc. Chinese people feel that there is a familiarity of cultural patterns from abroad and find a frame of reference for modern daily life and feel cultural closeness in the content of the programs. Number two, the change of political and economic climate between China and South Korea increases cultural desire. Before 1990s, I think South Korea remained unknown to Chinese people. Even for me, I studied in the university. It was still, at that time, still unknown. But after 1992, China and South Korea normalized the bilateral relations. Since then, South Korea has, has a stronger presence in China. So it is the friendship that makes Chinese people pursue what their friends like. It is a friendship that conveys the wave of culture from the South Korea. Number three, mass media are facilitators of cultural exchange. One of the most important characteristics of Korean wave is the success of TV sales and Korean television programs in Asian countries. People gain acquaintance with Korean dramas with local TV networks via satellites, websites, and DVDs. Then I think the first point I'd like to put forward is globalization. Globalization implies the comprehension of time and space. The world we live in is no longer divided so rigidly by state borders. So culture product that originates in a specific culture or the specific country needn't be consumed only by its own people anymore.
it could fly beyond the territory of nation and meet audiences from all over the world. Then the next two questions I will just give try my best to brief it. The third question, what this means to East Asia community. First, I think the trend of Korea wave has advanced regional cultural interaction. What cultural products disseminate is not only content and fan, but also the norms, values, and ways of living that East Asia society holds. Second, Korea waves consolidate the basis of cultural community. TV programs become so popular that viewers find themselves having a feeling of cultural familiarity and closeness. Then I put forward three suggestions. First suggestion, we need to continuously enhance cultural exchange between China and ROK. The case of Korea wave, as observed in China, certainly proves to be a model of cultural exchange being enough to strongly bind the two countries with cultural affinity and sympathy. So the cultural exchange between China and ROK is regional dynamics leading toward the building of East Asia community. Suggestion 2. We need to, use our cultural exchange to disseminate the values with characteristics of the East Asia culture. Suggestion 3, build a strong community with enrichment of East Asia cultures. A Chinese old saying says, one flower isn't as attractive as a bunch of flowers. One tree couldn't become a forest. Both Korea wave and China wind are just flowers in the garden of East Asia. Cultural pluralism is the dynamics of cultural exchanges among the East Asia countries. Because of the increasing cultural interaction, there are relations between cultures and societies become much closer, and the cooperative desire in this region is growing economically and politically. Thanks. 네. 감사합니다. 여기서부터는 제가 한국말로 바꿔서 반을 진행을 해보겠습니다. 지금 Dr. Chu 리우첸께서 말씀하신 여러 가지 점들은 이미 저희 이제 박 대표님께서 말씀하신 그 한류와 관련돼서 우리가 보편적인 어떤 정서를 가지고 우리가 공동체가 구성될 것인가, 아니면 또 문화적 다양성을 가지고 이게 구성될 수 있는가, 굉장히 논쟁적인 부분도 들어있는 그런 요소들에 대한 발표이신 것 같습니다. 아마도 발표가 다 끝나고 나면 이런 논쟁적인 부분들이 어떤 식으로 그 공동체를 우리가 생각하고 있는데 기여할 수 있는지에 대해서 조금 더 논의가 진전될 것이라고 생각합니다. 세 번째로 지금 발표를 해주실 분은 정한용 대표님이십니다. 정한용 대표님은 국내 분들은 모두 아시겠지만 15대 국회의원을 지내셨고 지금 현재는 엔터코리아에서 한국의 어떤 미디어 콘텐츠들을 수입을 하시는 사업을 하고 계십니다. 그 이전에 이미 매우 유명한 한국의 대표적인 배우로서 수많은 드라마에서 출연하셨고, 제가 비행기를 같이 타고 왔는데 모든 사람들이 안녕하세요를 하는 바람에 차 한 잔을 편하게 마실 수 없는
그리고 정말 얼굴이 명함이시라 명함을 안 찍고 안 가지고 다니시는 그런 분이셨습니다. 정한용 대표님께서는 그 한류가 갖는 정치적, 경제적 그리고 사회적 함축에 대해서 말씀을 해주시겠습니다. 박수로 부탁드립니다. 반갑습니다. 감기가 들어서 불편하시게 해드려서 죄송하게 생각하고요. 제목은 한류가 갖는 정치적인, 경제적인, 여러 가지 그 문제에 대해서 얘기하겠다 그랬는데 사실 제가 잘 모르고요. 그저 제가 현재 하고 있는 일이 일본의 이제 코리아 스타일이라는 그 한류 잡지를 한 권을 이제 새로 창간을 합니다. 그래서 6월 22일 날 첫 판이 나오니까 아직 사실은 창간호를 내지도 않고 준비만 쭉 하고 있었습니다. 지난번에 중국의 리얼 코리아라는 잡지를 무가지로 한번 출간을 했었는데 중국이라는 그 지역이 아직 그렇게 외국인이 가서 잡지를 거기다가 그냥 무작위로 내기에는 장벽이 아주 많고 아직은 언론 잡지가 철저한 허가로 돼 있고 그다음에 또 거기 또 언론이니까 그 외국인이 와서 잡지를 내는 거는 사실은 합법적으로는 불가한 그런 상황이라 그쪽에 파트너를 구해서 파트너를 통해서 이렇게 일을 해야 되는데 아직 중국 측은 좋은 파트너를 구하지 못해서 잡지 그 프로젝트를 일단 내린 상황입니다. 그건 제가 하는 일이고요. 제가 그 동안에 그 한류에 대해서 제가 갖고 있는 그냥 저의 생각을 말씀을 드리겠습니다. 한류가 아까 우리 박인택 사장님도 말씀을 하셨습니다만은 이 세계인들의 사랑을 받는 이유에 대해서 많이 그 궁금해하고 저도 거기에 대해서 얘기를 많이 했습니다만 그 가장 중요한 핵심이 아주 한국적인 것을 좋아한다는 겁니다. 그러니까 이를테면 그 행동 방식도 한국적인 거, 그것은 중국에서 우리가 받아들여서 유교를 생활 방식 속에서 녹여내서 우리 가족 문화가 만들어지고 또 거기에 있듯이 그것도 중국보다 우리가 더 유교적인 그런 어떤 그 가족 그 관계를 갖고 있고 또 행동 방식도 또 특별히 한국적인 면 이런 게 강조될 경우에 드라마가 성공하고 또 그러니까 행동 방식이나 또 한국적인 생각이나 아까 말씀하셨으면 트렌드 드라마들이 망하는 이유가 한국적이 아니기 때문에 망하는 거고 한국적인 드라마가 특별히 그래서 현재 한류가 갖고 있는 코드는 아주 한국적인 것들 그래서 우리가 처음에 이 세계 시장에 물건을 내다 팔 때 또 우리 드라마가 수출될 때 이게 너무 우리적인 거라 이게 잘 먹힐까 좀 더 세계화된 거 글로벌라이즈 된 것이 더 호소력이 있지 않을까 생각했는데 그것은 참 큰 착각이었습니다. 오히려 우리가 사실은 현대화를 해오면서 서구화가 곧 현대화인가 것으로 많이 착각을 하였습니다. 그래서 모더나이즈와 웨스터나이즈를 혼돈하면서 사실 우리가 우리의 전통을 많이 버린 그런 상황인데 지금 한류의 그 붐을 타고 오히려 지금 우리가 우리 것을 많이 찾아가는 그런 상황이 진행되고 있다고 저는 생각을 하고 지금도 우리에게 숨겨져 있는 여러 가지 생활 방식 속에 의식주 모든 그 분야에 우리의 전통을 어떻게 우리가 다시 살려내고 이것을 모더나이즈 할 것이냐 하는 것이 현재 우리한테 남긴 큰 숙제라고 생각을 합니다. 그래서
첫 번째 그러한 면이 이제 한류가 앞으로 우리들이 살려나가야 되는 그런 또 앞으로 가야 될 방안이라고 생각하고, 두 번째 한류의 특징은 우리 스스로 의도한 현상이 아니라는 겁니다. 이것은 갑자기 생각지도 않았던 드라마들이 나가서 생각지도 못한 큰 인기를 끌고 있는데 우리 스스로도 놀랬고, 또 그것이 우리가 인위적으로 만든 그런 현상이 아니고 자연적으로 만들어져서 우리가 이렇게 사랑을 받는 이유가 우리 스스로 지금 무엇인가 찾고 얼떨떨해 있는 이런 상황인데, 이것이 그러한 특징이 어디에 있나 하면은 앞으로도 이 한류는 우리가 인위적으로 의도해서 꾸며서 가서는 안 된다라는 그런 반증이기도 합니다. 그래서 자칫 이러한 한류를 억지로 우리가 만들려는, 또 만들어내서 더 키워나가려는 그런 의도가 오히려 반한류를 만들고 오히려 한류를 해칠 수 있지 않나. 그래서 정책적인 차원에서도 뭐라고 할까요? 이렇게 계획적인 지원보다는 그저 우리의 전통을 살려나가고 또 어떻게 하면 더 우리 것을 더 잘 보존할 수 있나 하는 그러한 간접적인 지원이나 이런 게 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 그리고 한류는 문화입니다. 문화. 근데 이 문화는 특별히 향유되는 집단이 또 이것이 대중문화입니다. 매스컬처인데, 이 매스의 특징을 저는 그렇게 생각합니다. 제일 중요한 게 민심은 천심이라는 우리 말이 있듯이, 이 매스의 마인드는 하늘의 마인드입니다. 해서 우리가 결코 교만해서는 안 된다고 생각합니다. 아주 겸손한 자세로, 특별히 제가 그 예를 한번 드리고 싶습니다. 이제 아주 전문적인 그런 지식을 갖고 있고 훌륭한 그런 부부가 식당을 한번 차리려고 개업을 하면 연구를 많이 합니다. 뭐 요즘에 유행하는 게 또 잘 먹히는 음식이 뭐가 있나, 뭐 이런 중식이 될까, 한식이 될까, 뭐 일식이 될까, 뭐 퓨전, 뭐 식당을 낼까 해서 제일 잘 맥히는 그런 방식을 택해서 식당을 예쁘게 인테리어를 하고, 근데 그 식당이 성공하는 얘기가 정말 없습니다. 왜냐하면 소비자는 그 식당에 들어가는 순간 그 주인이 돈을 벌기 위해서 정말 머리를 많이 썼구나 하는 거 다 압니다. 그냥 아주 맛있는 게 있어서 이거를 좀 사람들한테 베풀고 싶어서, 나누고 싶어서 차린 식당은 들어가서 참 편합니다, 마음이. 그런 식당이 있어요. 이렇게 해갖고 이 식당이 뭐 남을까? 그 집은 정말 남습니다. 그래서 제가 이러한 어떤 우리 문화를 서로 공유하는데 우리가 가져야 될 마음가짐이 바로 그런 데서 시작하는 거 아닌가 하는 점을 말씀드리고, 이 영화나 또 TV 드라마나 한 번 제작을 해서 성공한 사람이 두 번 제작해서 또 성공하기 힘듭니다. 왜냐? 요렇게 하니까 감동을 하는구나. 그럼 내가 요 다음엔 요렇게 해서 한번 감동을 시켜야지. 망합니다, 그렇게 하면. 그래서 영화가 한 편이 대성공을 하면 그 다음에 참 실패하기 쉽습니다. 또 실패하고 또 실패한 5번쯤 실패해서 정말 절벽 끝에 가서 기도하는 자세로 영화를 제작하면 또 성공합니다. 그래서 우리 한류에 대한 그런 이 접근을 이러한 겸손한 자세가 우선 중요한 부분이 아닌가 하는 점을 말씀드립니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 지금 정한용 대표님께서 발표해 주신 부분에는 사실
그 대중문화 상품으로서의 한류가 갖는 굉장히 모순적인 지점, 예를 들어서 이게 분명히 문화적인 어떤 상품인데 또 산업으로서 기능해야 되는 그런 부분이 있습니다. 그래서 아까 말씀하신 교만하지 않게 나눌 수 있어야 된다는 부분과 실제로 이게 얼마만큼 나눌 수 있는 그런 물건인지에 대해서 계속 긴장과 충돌이 이제 존재하는 지점이 바로 한류인데요. 이런 것들이 어떤 식으로 조금 그 공동체를 향해서 갈 수 있는지에 대해서 다음에 발표하시는 고정민 박사님께서 많이 연구를 하셨습니다. 고정민 교수님은 현재 홍익대학교 경영대학원 교수로 계시고요. 동시에 한국창조산업연구원의 소장님으로 계십니다. 이전에 삼성경제연구원에서 거의 20년 가까이 아니 그 이상으로 한국의 대중문화, 문화산업에 대해서 연구를 하셨습니다. 오늘 발표해 주실 내용은 아시아의 그 문화산업 협력에 관해서 방향과 가능성에 대한 것입니다. 예, 반갑습니다. 제가 제주도를 정말 오랜만에 오는데 초대해 주셔가지고 정말 감사드리고요. 그래서 저는 원래는 어디에 심포지엄에 가면 저는 그 발표한 다음에 바로 다시 뭐 원상복구를 하는데 이번에는 특별히 제가 제주도를 좀 구경하기 위해서 2박을 하게 됐습니다. 그래서 정말 초대해 주셔서 감사드리고요. 제가 말씀드리는 것은 아시아 문화산업 협력의 방향과 가능성입니다. 한류는 그동안에 많이 발전을 했습니다만은 이 한류만 너무 얘기한다는 건 국제 심포지엄에서 좀 격이 안 맞다고 생각을 해서 한류와 동시에 다른 문화까지도 고려를 한 그런 문화 공동체의 가능성에 대해서 한번 말씀을 드리고자 합니다. 여러분들도 잘 아시는 그 세계적인 역사학자 토인비는 이런 얘기를 했습니다. 세계를 주도하는 문명은 시간이 갈수록 서쪽으로 이동하고 있다, 서진하고 있다 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 그래서 과거에 이집트와 오리엔탈에서 시작된 문명이 그리스, 로마를 거쳐서 프랑스, 영국, 현재는 미국까지 와 있다 이렇게 얘기를 한 적이 있습니다. 이후는 어디가 될 것이냐, 점점 서진을 하면 동아시아가 될 것입니다. 그래서 일본, 한국, 중국이 앞으로 세계 문명을 이끄는 그런 주도 세계가 될 가능성도 있다라고 판단을 할 수도 있겠습니다. 실제로 동아시아는 현재 빠른 경제 성장과 무한한 잠재력으로 세계적인 주목을 받고 있는 그런 지역입니다. 그런데 너무 이런 경제적인 관심 때문에 이 지역의 문화적인 가치가 저평가되고 있지 않나 그런 생각을 해봅니다. 사실 과거 중국을 중심으로 해서 전통적인 문화가 발전을 했고 또 서구 중심이었던 문화, 대중문화도 이 지역에서 서로 융합이 되면서 문화의 어떤 지역화 현상을 이 지역에서 주도하고 있습니다. 일본의 예를 들어보면 일본은 19세기 말부터 자포니즘이라고 그래서 유럽의 인상주의 화가들한테 정말 많은 영향을 주었습니다. 그리고 근래에 들어서는 일본의 애니메이션과 만화, 게임 등이 동아시아는 물론이고 전 세계에 확산되고 있습니다. 사실 방송용 애니메이션 같은 경우는 전 세계 시장의 60% 이상을 일본 애니메이션이 차지하고 있습니다. 또 일본의 닌텐도와 같은 그런 게임 업체는 전 세계를 지배하고 있습니다. 또한 디자인이라든가 패션과 같은 그런 부분에서도 일본은 강력한 경쟁력을 가지고 있다고 할 수가 있겠습니다. 홍콩 영화는 1970년대와 80년대에 동아시아를 물론 강타한 데 이어서 미국 시장에서도 아시아의 영화를 각인시키는 데 상당한 역할을 했다고 봅니다. 당시에 이소룡을 필두로 한 영화와 그 이후에 성룡, 주인발과 같은 누아르, 홍콩 누아르 시대를 열었던 그런 세대들도 있었습니다. 중국의 경우도 마찬가지로 사실은 4대 문명 발상지 중에 하나였고 최근에는 영화를 활발하게 제작을 하고 있고 또 정부에서도 문화산업에 대한 투자를 활발히 하고 있습니다. 그래서 미래의 문화 중심지로 도약할 가능성도 매우 높은 지역이라고 할 수가 있겠습니다. 한국의 한류는 일반적으로 1997년에 사랑이 뭐길래가
중국에서 방송이 되면서 시작이 됐다고 알려지고 있습니다. 지금까지 그 이후로 3기에 걸쳐서 한류는 발전을 했는데 제1기는 특히 중국과 동남아시아에서 드라마와 1990년대 말에는 음악이 인기가 있었습니다. 1990년대 말에 H.O.T와 같은 그런 가수 그룹들은 중국에서 정말 인기가 많았었고요. 그러다가 약간의 한류가 소강 상태에 빠져 있다가 드디어 부활을 했는데 이게 바로 겨울연가와 대장금을 중심으로 한 드라마라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 2000년대 전반 중반까지 겨울연가는 일본에서 대히트를 했고 대장금은 전 세계에 걸쳐서 히트를 했습니다. 그러다가 다시 한류가 주춤했습니다. 그래서 한류가 더 이상 이어지지 않을 거라고 생각을 했지만 K-팝을 중심으로 한 걸그룹, 아이돌 그룹들이 인기를 끌리면서 최근에 이른바 신한류라는 이름으로 한류가 이어지고 있습니다. 이와 같이 한류가 발전된 그 내용을 특징적으로 보면 세 가지 정도를 들 수가 있다고 생각을 합니다. 첫 번째는 한류가 점차 확산이 되고 있다는 겁니다. 과거에는 청소년을 중심으로 해서 한류 소비자층이 형성이 됐다면 지금은 중장년층까지 확산이 되고 있고 과거에 한류가 동아시아를 중심으로 했다면 지금은 전 세계로 확장이 되고 있습니다. 장르별로 보면 과거에는 드라마가 중심이었다면 이제는 음악, 게임, 영화 다양한 부문으로 확대가 되고 있다는 것입니다. 두 번째, 한류는 포트폴리오적인 흥행 공식을 보여주고 있다. 이렇게 설명을 할 수가 있겠습니다. 하나의 장르가 하나의 분야가 인기를 끌다가 그게 시들을 하면 또 다른 분야가 이 바톤을 이어받는 그런 형식으로 포트폴리오적으로 서로 균형 있게 흥행이 분산이 되고 있다는 것이죠. 최근에 예를 들어보면 과거에 드라마가 중심이 됐다가 최근에 K-팝으로 이어지는 그런 한류의 포트폴리오적인 흥행 공식을 보여주고 있다고 볼 수가 있겠습니다. 또한 최근의 한류를 보면 과거의 한류와 약간 다른 점이 있습니다. 특히 K-팝을 중심으로 한 그런 신한류의 경우에 그런데 유튜브와 같은 SNS가 한류 확산의 촉매제가 됐다는 것이죠. 과거에는 해외에 우리나라 어떤 대중문화가 흥행을 하려면 현지에 가서 우리가 홍보라는 걸 해야 됐었습니다. 막대한 돈을 들여서 TV에 홍보를 한다거나 신문에 홍보를 해야 됐는데 지금은 이런 특별한 비용이 없이 자발적으로 유튜브와 같은 SNS에서 한류를 홍보하게 됐다는 것입니다. 이게 하나의 큰 특징이라고 보고 또한 이런 유튜브와 같은 SNS는 그게 바로 테스트 마켓의 역할도 합니다. 그래서 여기에서 흥행이 과연 되는지 안 되는지를 판단을 해서 그 후에 차후에 현지에 진출하는 그런 흥행 공식을 또 보여주고 있다고 보겠습니다. 이와 같이 아시아에서 동아시아에서 문화적 교류가 많이 일어났고 이러한 어떤 문화적인 조류는 중국과 일본, 한국의 문화가 서로 융합된 결과라고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 이것은 어떻게 보면 퓨전의 소산이라고 할 수가 있겠습니다. 최근에 한국과 중국이 영화를 공동 제작을 한다거나 한국의 드라마가 일본의 만화를 원작으로 한다거나 이런 여러 가지 상호 교류되는 이런 현상들이 많이 보여지고 있습니다. 이와 같이 문화적인 퓨전과 혼종이 한 나라의 문화가 해외의 문화와 융합되어서 새로운 문화를 창출하는 융강로의 역할을 한다는 점에서 중요한 의미를 갖는다고 보겠습니다. 이와 같이 융합은 문화의 창조적인 발전 그리고 문화 교류와 동반한 과학, 사상, 철학의 진보까지도 가져오는 어떻게 보면 향후 창조 경제 시대의 필수 조건이라고도 할 수 있겠습니다. 이런 관점에서 볼 때 아시아의 문화와 문화산업 협력 체제를 좀 더 공고히 해서 서구의 어떤 대중문화와 어깨를 나란히 할 수 있는 그런 문화 지역을 형성을 할 수가 있을 것 같은데 이런 문화산업적인 협력 형태는 크게 네 가지가 있다고 봅니다. 첫 번째가 분업 모델이 있고 두 번째가 협의체 모델, 세 번째가 FTA로 알려진 그 국가 간 자유무역 협력 체제, 네 번째로는 국가 공동체 혹은 연합체 등 네 가지로 분류할 수 있다고 보겠습니다. 분업 모델은 민간 차원에서 국가 간 산업의 어떤 기능별로 서로 역할을 분담하는 그런 모델이고 협의체 모델은 정부나 단체 기관이 주도하는 어떤 그 소규모별로 사업마다
다양한 형태를 가지고 있는 그런 협력체라고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 세 번째로 자유무역협정은 국가와 국가 간의 무역 자유화를 실현을 하는 거. 그리고 마지막으로 구속력이 강한 국가공동체는 이와 같이 여러 나라가 하나의 국가처럼 통합되는 그런 형태를 말하는데, 아시아에서의 바람직한 문화산업 쪽에서의 교류 협력 모델은 어느 한 모델에 의해서 결정되기는 어렵다고 보겠습니다. 각국 간의 문화 발전 정도와 시대적인 환경 변화에 따라서 그 모델이 변화될 수 있는 그런 동적인 개념으로 파악해야 될 거라고 보겠습니다. 제가 생각하기에 바람직한 모델은 단기적으로는 분업과 협의체가 공존하는 그런 모델, 장기적으로는 분업과 FTA가 공존하는 그런 모델이 되어야 된다고 보겠습니다. 사실 문화 공동체는 문화 자체만 가지고 공동체를 형성하기는 상당히 어렵다고 보겠습니다. 물론 이 분업이라든가 협의체 단계에서는 가능할지 모르겠지만 좀 더 진전된 형태인 FTA라든가 국가 공동체의 경우에는 국가 전반적인 협력 체제와 동시에 가지 않으면 불가능하다고 생각이 듭니다. 그래서 문화만 별도로 생각을 하기는 어렵다. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 그런데 이런 교류 협력이 구체화되기 위해서는 전제 조건이 필요하다고 봅니다. 첫 번째로는 어느 한 나라에 유리하게 진행되는 교류 협력이 아니라 모든 국가가 상생하는 구조여야 된다고 생각을 합니다. 말하자면 윈윈이 되어야 된다고 생각을 합니다. 두 번째로는 너무 서두르지 않으면서 점진적이고 단계적인 접근 방법이 필요하다고 보겠습니다. 사실 한중일 간에는 서로 문화적인 특색이 다르고 또 자존심도 강합니다. 그렇기 때문에 단기적으로 협력 모델을 도출한다는 건 굉장히 어렵고 장기적인 관점에서 단계적으로 진행이 돼야 된다고 생각을 합니다. 세 번째로는 일방적인 문화 교류가 아니고 쌍방적인 문화 협력이 돼야 된다고 봅니다. 일방적인 문화 교류는 문화의 침투라고 상대국에 생각을 하기 때문에 쌍방향적인 문화의 교류가 되어야 된다고 생각을 해서 요즘 우리나라의 예를 들어보면 해외에 중국이라든가 일본의 드라마도 우리가 많이 보고 또 우리나라 드라마도 많이 수출을 해야 된다. 그런 이야기입니다. 네 번째로는 동아시아에서 협력을 하는데 꼭 필요한 것은 언어의 문제입니다. 이 3국이 언어가 너무 다르기 때문에 협력을 하는데 많은 장애인이 있습니다. 그래서 이 언어 문제도 어떻게 하면 서로 커뮤니케이션이 가능할 수 있을 것인지 지금부터 진지하게 생각하지 않으면 안 될 거라고 생각을 합니다. 그리고 다섯 번째로는 대중문화 산업에서 만연되고 있는 불법 다운로드 문제입니다. 이거 일본의 경우에는 덜 하겠지만 나머지 국가에서는 이 불법 다운로드를 해소하지 않으면 이게 경제적인 실질 가치로 이어지지를 못하고 이게 결국은 서로의 반목과 이 경쟁 때문에 자칫 이 협력이 저해될 가능성도 있다고 생각을 하겠습니다. 이상과 같이 제가 말씀을 드렸는데 혼혈이 순혈보다 강하다 이런 말이 있습니다. 이제는 아시아 문화 교류 협력을 통해서 자신의 문화적 가치를 유지를 하면서 혼종, 융합, 크로스오버, 퓨전이라고 불리어지는 그런 문화 혼혈을 만들어야 하겠습니다. 이상으로 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 아까 오는 버스 안에서 말씀하실 게 별로 없다고 딱 7분만 하시겠다고 하셨는데 굉장히 시간을 많이 쓰셔가지고요. 마지막으로 지금 한경화 대표님 남았는데 소개 이전에 7분 정도의 말씀을 좀 끝내주십사 부탁을 드리겠습니다. 지금 고 박사님, 고정민 교수님께서 말씀하시는 거는 말하자면 이제 문화산업의 어떤 공동체의 개념이 더 강하다고 저는 이제 생각하고 있고, 이런 문화산업의 공동체와 문화공동체가 어떤 식으로 서로 영향을 주고받을 수 있냐라는 것도 사실 중요한 이슈 중에 하나입니다. 문화산업 공동체가 계속해서 만약 형성돼서 지속된다면 거기에 가장 큰 사실은 그 힘을 줄 수 있는 것이 순수 문화예술 방면의 교류일 것입니다. 그래서 지금 한경화 대표님께서 사실 발표하실 부분이 동아시아에서의 연합, 어떠한 역할과 미래를 가지고 있는가. 근데 산업, 우리가 지금까지 말했던 대중문화 산업, 한류, 그런 대중문화에 기반한 한류의 어떤 것이라기보다는 조금 더 범위를 넓혀서
예술, 장르 예술과 문화적 활동을 전체를 포함하는 쪽에 대해서 아마 발표를 해주실 것 같습니다. 한경화 대표님은 지금 쇼 아츠의 대표로 계시고 지금 점프나 브레이크아웃 같은 그 비언어 연극으로서는 굉장히 유명한 연극들을 그 해외 시장에 진출시키는데 성공적으로 활동하고 계신 분입니다. 그 순수 그런 장르 연극 분야에서 100만 불 수출 탑 트로피도 받으신 그런 분이셔서 실제로 이런 우리가 생각하는 대중문화 상품과는 조금 더 다른 의미에서의 그런 문화 상품의 어떤 한류에 대해서 말씀을 해주실 것이라고 생각합니다. 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 7분에 끝내도록 노력은 할 건데요. 말을 조금만 빨리 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 쇼앤아츠 한경화 대표고요. 지금 현재 건국대학교 문화콘텐츠학과 견인 교수를 같이 하고 있습니다. 저희는 실질적으로 공연을 컨텐츠를 제작하고 그 컨텐츠를 제작하는 R&D에 대한 부분을 연구하고 또 이걸 갖다 실제로 해외 수출하고 또 국내에서 배급하는 역할들을 하고 있기 때문에 저는 실질적으로 필드에서 우리가 고민하고 있고 현재 문제점 또 신한류라는 것을 어떻게 우리가 그 웨이브를 잘 타고 가야 될 것인가 또 우리가 제작하는 제작사들이 이런 컨텐츠들을 신한류를 통해서 어떻게 문화 공동체 동아시아 협력을 통해서 다음에는 어떤 제너레이션의 모델로 컨텐츠들이 확장되어지느냐에 대한 얘기를 빠른 시간에 마치도록 하겠습니다. 아까 다 말씀드린 거를 제가 꼭 썸머리에 해온 것 같은 느낌인데요. 좀 쉽게 보시게, 이건 빨리 넘어가겠습니다. 다 말씀하신 것처럼 90년대에는 저희가 중국에서부터 한류라는 단어가 나왔고, 다 앞에 말씀드린 거지만, 2000년도에는 이제, 겨울 연가나 대장금이 굉장한 성과를 이루면서 한류라는 단어가 일본에서부터 부각을 하게 된 것 같습니다. 또 앞에 고 교수님이 말씀하신 것처럼, 저희가 한류라고 반짝 뜰 뻔 했다가, 아마 2000년대 중반에서 후반으로 넘어오면서 한류가 식은 것이 아닌가라는 어떤 지속 연속성에 대한 그 고민이 없었지 않았느냐라는 반성도 있었는데 그걸 또 어떤 시기에 의해서 또 2010년 요 근래에는 K-팝이라는 새로운 단어와 함께 이전에는 드라마에 국한됐던 한류가 지금 2010년이나 작년부터는 K-팝뿐만 아니라 애니메이션, 게임, 드라마, 영화 모든 다 장르에 있어서의 부각하는 시점으로 저희가 도래했다고 봅니다. 그렇다면 이렇게 될 수 있었던 이유는 또 아까 잠깐 말씀을 고 교수님이 해주셨지만 소셜미디어의 활용이 굉장히 많이 높아졌다는 것입니다. 시공간적 한계가 극복이 됐다는 얘기죠. 옛날 같은 경우에는 저희가 어떤 일들을 하고 컨텐츠를 해외에 수출하거나 보급할 때에는 수출망이 기존의 인터넷이 활용화되어 있었지만 메신저라든가 이런 이메일이라는 어떤 기본적으로 그러니까 개인 대 개인의 어떤 커뮤니케이션의 공간이 이제는 컨텐츠를 확장시키는 소셜미디어 활용의 폭이 넘어지면서 시공간적 한계가 극복이 된 시대가 왔다는 것입니다. 그래서 유튜브가 전 세계 220개국이 8억 개의 K-팝 영상의 조회 기록을 갖고 있고 또 실제로 이런 조회 기록이 일반인들이 다 조회 기록을 보고 그거에 대한 신뢰와 또 대중성에 대한 어떤 성공의 여부를 객관적 평가를 받을 수 있다라는 그런 시대가 왔고요. 또 아시아를 넘어서 미주와 중동으로 다양하게 확산되고 있습니다. 사실 K-팝이나 또 한류라는 어떤 신한류라는 이 콘텐츠들이 동아시아에서만 지금 붐을 이루고 있는 게 아니라 실질적으로 영국과 그다음에 프랑스, 그다음 미국에서까지 K-팝과 한국과 드라마들이 이제 준비되어서 굉장히 뜨거운 용광로처럼 나아갈 준비를 하고 있습니다. 또 이거에 대한 특성이 모방 문화 형상에서 왔다고 좀 보여지는데요. 감상과 동경의 소비 형태에서 이제는 그냥 그런 것이 아니라 액티비티로 넘어가는 거죠. 그래서 모방과 커뮤니티로 확대가 된 것 같습니다. 그래서 동남아 한류 아이돌에 대해서는 저희가 커버 문화 확산이라고 표현을 하는데 좋아하는 팀의 의상과 춤을 따라하고 그 열렬한 팬으로 하나의 어떤 바뀌는 그런 커버 문화까지도 저희가 생성을 하면서 이 신한류에 대한 컨텐츠들에 대한 확산들은 굉장히 다양한 모양으로 진행되고 있습니다. 또 현지화의 확대인데 현지 컨텐츠화 시도입니다. K-팝도 있지만 실질적으로 게임 같은 예를 들면 게임은 한국 기업이 중국 현지에 진출을 하면서 게임이 가장 원활하게 동아시아 문화 공동체 협력의 콜라보레이션 협력 단계에서 컨텐츠를 배양하고 있다고 보는데요. 중국과 한국과 일본 또는 싱가포르가 한국과
뭐 홍콩 이런 식으로 다국적 형태의 사람들이 원활하게 작품을 게임을 배양하면서 그를 통해서 얻어지는 것이 중성화되어 있는 서로가 문화와 공감대가 어떤 아시아라는 같은 코드에 대한 컨텐츠들이 배양되기 시작했습니다. 그래서 말씀드린 것처럼 한국적인 것이 세계적이다. 그것도 맞고 또 이제는 그걸 넘어서서 세계적인 컨텐츠가 한국적인 것이다 라는 말을 넘어가야 되는 시대가 왔고요. 또 이런 한국적인 것들을 통해서 한류의 기본적인 모티를 통해서 아시아의 공동체적인 공동의 어떤 서로의 공감대를 형성하는 컨텐츠들이 배양됨으로써 이것의 힘이 굳이 아시아에서 한류와 아시아에서 어떤 문화 공동체의 힘이 이 아시아에서만이 소화되는 것이 아니라 중남미와 그다음에 중동과 유럽에 대항하는 신동아시아의 문화 세력으로 부각되는 시점에 와 있습니다. 그래서 이러한 컴페티션이 게임과 영화와 드라마와 공연에 있어서는 동아시아의 저희의 컨텐츠들이 해외 나가면 이제는 미국, 중남미 또는 유럽 이렇게 세 개의 권역별에서 저희가 경쟁할 수 있는 구도를 갖게 됐다는 것이죠. 그다음에 신한류의 한계점이 있습니다. 스타 위주의 컨텐츠에 지금 국한되어 있습니다. 예를 들면 뭐 많이 아시는 아이돌이나 그룹들이 과연 그들이 우리 문화의 컨텐츠의 본질을 이해하고 이것을 좋아하고 신한류라고 얘기하고 있는가, 아니면 하나의 어떤 특정적인 스타에 의해서 그 스타를 모방적으로 따라가는 것에 의해서 신한류가 지금 붐을 타고 있는가에 대해서는 저희가 철저하게 냉정하게 생각을 해봐야 된다고 생각합니다. 그래서 스타 위주의 컨텐츠가 또 한계점을 갖고 있고요. 또 단기적인 이익을 위한 컨텐츠 판매 관행이 실행되고 있습니다. 이 얘기는 지금 어떠한 문화를 대변하고 또 컨텐츠라는 어떠한 것을 수출하고 배양했을 때 지금 현재 유행에 되는 것들을 이를 판매 행위로 넘어가면서 거기에만 국한되어 있고 그 다음의 스텝에 대한 제2차 저작물, 제3차 저작물에 대한 것들에 대한 비즈니스망의 구축에 대한 부분이 좀 더 원활하거나 디테일해야 되는데 그렇지 않고 현재에 대한 구조에 대해서 좀 더 많은 판매, 좀 더 많은 실적이 국한돼 있다는 것이 어떻게 보면 신한류의 현재 한계점이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 현지 기업과의 교류와 지속적인 가능성을 현지 판로를 확보하기가 어려운 것이 붐이 지나면 하나의 어떤 웨이브가 끝나면 그거에 대해서 다음 판로를 그 현지에서 개척해내지 못했기 때문에 그 다음에 또 하나의 갭이 생길 거라는 거죠. 2000년대 한류와 그 다음에 신한류가 생겼을 때의 갭들이 또 한 번의 그런 일들이 일어날 수 있는 라는 가능성이 많다는 것입니다. 그래서 신한류의 새로운 방향성을 제시를 해본다면 관계 형성과 양방향으로의 중심이 이동이 돼야 되고 소비극 문화적 정치적 가치 정서적인 것에 동지감을 저희가 가져야 되며 상호 간의 문화적 자존감을 인정하고 이해해야 됩니다. 그래서 한국의 문화를 해외에 알리는 한류, 또 세계 문화의 동질성을 찾는 과정으로서의 한류 또한 저희가 공부해야 되고 앞으로 지속적으로 연구해야 되는 부분이라고 생각합니다. 또 신한류의 시기적 위치입니다. 저희가 보통 컨텐츠를 하나를 배양을 해서 이거를 해외에 수출하고 유통하고 하나의 문화로 만드는 데까지 어떤 좀 프로세스를 간단하게 설명을 해드리면 컨텐츠가 진출을 합니다. 그럼 이 컨텐츠가 진출을 하면 새로운 문화의 트렌드에 전이가 시작이 됩니다. 근데 이 컨텐츠가 진출하면서 생기는 패러다임은 컨텐츠를 소비하는 소비 문화 타겟이 생깁니다. 그래서 현지 문화와 접목 가능성을 확인하게 됩니다. 그래서 이런 새로운 소비 문화 형성 과정에서 성공했을 때에는 그게 문화의 공감대를 이뤘다. 좀 원활하게 어떠한 공감대가 이루어졌다라고 평가를 받을 수 있을 거라고 생각합니다. 그래서 그 다음에 저희가 지향해야 되는 것이 그렇다면 현지의 일반화를 좀 더 적극적으로 뿌리를 내릴 수 있도록 문화의 일체감 형성을 하는 것 또한 간과해서는 안 된다고 생각합니다. 그래서 지속적인 컨텐츠 진출의 여건을 조성해야 됩니다. 단순히 아까 우리가 말한 것처럼 어떻게 해서 한류가 생성됐냐면 자발적으로 생성이 됐고 또 그 다음에 꺼져가는 불길이 어떻게 또 K-팝으로 형성됐냐면 우리가 알 수 없는 이유에서 또 형성이 되었다면 이제는 그런 두 개의 과오를 범하지 않고 그걸 좀 더 정리를 해서 지속적인 컨텐츠 진출의 여건의 조성에 대해서는 반드시 생각을 해봐야 하며 그것이 지속적인 문화 교류의 기반 형성에 도움이 될 것이라고 생각합니다. 마지막으로 신한류가 나가야 될 방향성을 제시를 해보고 싶습니다. 문화적 교감도 있고 어떻게 하면 동아시아의 문화 공동체 협력을 이룰 수 있을까라는 부분들에서는 뭐 1번, 2번, 3번, 4번의 얘기는
제 입장에서 봤을 때, 필드에서 뛰고 있는 제 입장에 봤을 때는 뭐 그냥 노멀한 그런 얘기고요. 조금만 더 현실적으로 가본다면, 보통 컨텐츠가 해외로 나갔을 때 여러 가지 방법이 있습니다. 옛날에 뭐 도나 그룹이라는 그 연극 극단이 그 영국에서 연극을 비수기 그러니까 영국에 그러니까 하향이 있을 때 스타를 배양을 시키는 스타를 앞세워서 연극을 올렸을 때 그거를 엄청난 성공을 거두게 됩니다. 그게 시발점으로 많은 사람들이 연극과 뮤지컬과 또 다양한 장르의 스타를 내세우기 시작을 했는데요. 이거를 저희는 공연 쪽에서는 비아그라적 효과다라고 표현을 하고 있습니다. 그런데 이런 핵폭탄을 터뜨려서 비아그라적 효과를 추구할 수도 있고 그걸 수익에 창출시킬 수는 있지만 그 비아그라적 효과에 대한 반대 굽수는 반드시 오게 돼 있습니다. 그래서 이러한 부분에 대한 장치는 스타와 제작사와 그것을 만드는 컨텐츠 기업이 온건이 바로 설 때에 비로소 우리가 어떤 컨텐츠에 있어서 기존에 완성된 컨텐츠 진출의 구조를 만들어낼 수 있을 거라고 생각합니다. 또한 이러한 것이 어떻게 그럼 동아시아와 협력 체계를 이루어서 갈 수 있을까라는 부분에 있어서는 협력 프로젝트가 주도하는 신한류라는 어떠한 작은 모티브를 통해서 그걸 응용해야 하고 그 응용에 대한 부분들은 현지에 대한 각 프로덕션과 또는 그 아티스트와 또는 스타든 또 이걸 배급하는 배급사든 이런 다양한 툴에 있는 방면에 있는 여러 가지의 엔터테인먼트 사업군들이 서로 간에 유기적으로 유니크하게 뭉치고 이들이 아시아에 대한 부분을 정확하게 공감대에 대한 중간적 지점을 찾아내서 이러한 부분의 지향점이 아시아, 그냥 동아시아, 신한류, 동남아의 어떤 성공, 한국의 성공이 아니라 이제는 우리가 이거를 만들어서 세계를 향해서 같이 나가야 될 시대가 왔다고 생각합니다. 그래서 옛날에는 메이드 인 코리아야? 이거 한국 거야. 우리가 만들었어가 굉장히 자부심이 있었다면 이제는 좀 리딩 코리아로 가야 되고 이 리딩 코리아를 통해서 우리가 세계적으로 만들 수 있는 이제 리딩 아시아를 통해서 이제는 아시아 협력을 통한 컨텐츠 배양이 이것을 모든 것을 끌고 가서 세계 시장에 나가서 3대 세계 시장의 최고가 된다면 동아시아 또는 아시아의 최고가 결국은 세계의 최고가 될 수 있다고 생각합니다. 그래서 마지막으로 이러한 모든 것들은 사실 현장에서 있어 보면은 글로벌 컨텐츠를 배양해야 된다. 공동 협력체를 이루어야 된다. 동아시아 협력체가 중요하다 하는데 컨텐츠뿐만이 아니라 이것을 이뤄내기 위해서는 국가적인 지원, 또 국가적 제도에 대해서 완화, 글로벌 컨텐츠를 위해서는 반드시 글로벌 펀드가 필요합니다. 국내에서의 투자만이 아니라 국내 투자가 해외에서도 원활한 투자가 이루어져서 협력체계 공동체를 이뤄냈을 때 투자와 또 협력과 지원이 반드시 따라가야만 우리나라가 리딩하는 신한류를 통한 동아시아의 공동 협력체를 통해서 아시아를 대표하는 세계적인 컨텐츠를 배양하고 이것을 가지고 세계 시장에 자신 있게 나갈 수 있을 거라고 생각합니다. 말이 빨랐다면 죄송하고요. 7분에 끝났는지는 모르겠지만 감사합니다. 네, 감사합니다. 사실 지금 여기서 이야기하고 있는 한류가 그 동아시아 문화 공동체에서 어떤 단초, 씨앗을 뿌릴 수 있을 것인가, 어떤 사실은 더 좀 깊게 말하자면 리더십을 발휘할 수 있는가, 그 리더십이라는 것은 어떤 모양새여야 하는가를 논의하기 위한 그런 이제 준비였다고 할까, 그런 발표들이었는데 실질적으로 그 리더십의 모양새가 어떻게 생겼나를 이야기하기에는 시간이 이미 다 돼버려서 한경화 대표님께서 어느 정도 그 국가의 역할이라든지 산업의 역할이라든지 우리가 아직 얘기는 못했지만 시민사회에 여기 참여하는 사람들의 역할, 그런 것들이 또 있을 수 있는데 혹시 플로어에서 질문이 있으시면 한 개 정도만 저희가 받도록 하겠습니다. 오늘 말씀하신 내용에 대해서 혹시 조금 더 코멘트를 하시고 싶으시거나 아니면 질문을 하시고 싶으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 예, 그러면 이게 세션 이 방에서 또 계속되어야, 그 쇼는 계속되어야 하기 때문에 오늘은 저희 세션은 이것으로 마치기로 하고요. 이 세션을 위해서 많은 준비를 해오시고 또 좋은 말씀 나눠주신 참여하신 발표자분들께 감사드립니다. 네.